आज आम देखा से तो आगमन करेंगे किंतु आगमन आम सहित ऊर्धभूनीत हवा निमंते केउ सब प्रस्तुति आज आवश्यकता रही पढ़ा 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य 2 पद 3 पद पढ़ी दिंतु एणु की प्रकार शिक्षा पाइछ ओ श्रवण करियछ ताहा स्मरण करी पालन करो ओ मन परिवर्तन करो आउ मन परिवर्तन करो जदि जागृत न हो ताहा हेले आम्भे चोर परी आसीबु तेबे आम्भे माने चोर परी आसीबु आ अकस्मात कुंभ करे पड़िबु प्रभु लोक माने से आगमन करिवे आम्भे माने मु जदि आपण मानको पचारिबी भाईना भौणी दीदी माँ बापा आगे आमे माने केते जण स्वर्ग राज्य जीवा निमंते इच्छा करी अछु समस्त दुई गोटी नो चारि हाथ उठाइबा मु कहबा पाई चाहे आपण हस्त उठाइबा द्वारा एपरि कि स्वर्ग राज्य जीवा निमंते केवल इच्छा करिबा द्वारा आपण माने जाई परिबे नाही ऊर्ध्वगुणित हवा निमंते एटार अनेक कथा लिखा अछि किंतु मु गोटे कथारे आउछि पढिबी ताहा हेउछि मन परिवर्तन आम मानको मन जदि संपूर्ण रूपे परिवर्तन हेबो नाही आमे माने ताको आगमन ऊर्ध्वको कोनोसी प्रकार नीत होई परिबा नाही पचारिबा कि निजको मु कोन आज परिवर्तित होई अछि मोर स्वभाव कोन ख्रीष्टन का आचरण प्रतीयमान हेउछि मोर जीवन संपूर्ण रूपे कृष्ण को परी देखा गलानी मु कोन आज चेंज होइछि one of the very essential characteristic अतीव आवश्यक विषय जहाँ हम मानकु साहाय्य करिवो तांको सहित मेघमाला साक्षात करिबा पाई ताहा हेउछि हम मानकर मनर परिवर्तन पिला मानकु संभाळुथिबे आज अनेक अछंती चिंता करूछंती मु परिवर्तन होई जाइछि बोली এই পরি চিন্তা রাখি ফারসি এবং সাধকী মানে বাপ্তিযোগ্য যোহানଙ୍କ নিকটবর্তী হউଛନ୍ତି সব কথাবার্তা আগে বড় বড় দাঁত দেখাইবে তো একটু কাছে ঠিয়া বাক্য প্রচার করিবে প্লিজ কথাবার্তা হওয়ার জন্য দয়া করে নমস্কার করছে এটা চালি যাও তো मोर अपमान नहीं महामहिमंक वाक्यर अपमान आ ताहा हम संभाळी परिबो नहीं दैट इज आवर ड्यूटी नेक्स्ट टाइम कहबा को दियंतु नहीं कथा बा कुछ आसुंतु इठे वक्ता दियंतु ना वक्तव्य सुनिया पे आसे दुनी बड़ सुन जांतु डिस्टर्ब काई करू यू आर वेलकम टू थिंक एनीथिंग यू मे थिंक भाबो तो जाहा भाई और बाम तो सर्टिफिकेट नहीं जांतु भाबीबा वी जस्ट couldn't careless ईश्वर को सानिध्य बसवर आसना तो बसंतु नहीं ईश्वर को वाक्य अपमान हुए এই বড় দাম্ভিকতা ন দেখা যাও ইহা দিয়ে এক চিহ্ন অটে মন পরিবর্তন করে নথিবা ব্যক্তি এনিওয়ে সমানে মন পরিবর্তন করিয়াছু ফেরিয়াছু বলি চালি যাউছনি বাকি জগ জহরঙ্গ গতিকু बाकी जगह जो सेमान को नहीं कहउछंती कुआडे आज्ञा फेरी छटी परिवर्तन हेई छटी पळी आसीछो क्यू रे ठिया होई जाइछो कोन भाबुछो मु तुमको बुड़ाई देबी जलरे बाप्तिजित कराई देबी बोली भाबुछो रे गाओ स्वर्गर वंश बोली कहिले काहे की कहिले पढिबा माथ्यू 3:7-8 किंतु फारूसी और साधुकी मानक मध्यरु अनेक बाप्तिस्म निमंते आसुछंती एहा देखि से सेमानंकु कहिले रे काल सर्पर वंश आगामी क्रोधरु पलायन करिबा निमंते के तुममानंकु चेतना देला सेमाने मध्य
ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଏହା ଦେଖି ସେମାନେ ରିସିଭ୍ କାହିଁକି କଲେ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କାହିଁକି କଲେ ନାହିଁ? ବାପ୍ତିଜ ଜୋହନ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଯିବୁ ସେ ଆମକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଦେବେ। ଏମାନେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଅଛୁ ବୋଲି? ନବୋଧ ପୁଣି ଅବ୍ରାହମ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା, ମନେ ମନେ ଏପରି କହିବାକୁ ଭଲ ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମ ଆମର ବୁଆ ଆଜ୍ଞା, କାଣ ଭାବୁଛ ଆମକୁ ତମେ ଆମର ବୁଆ ନା କଣ କାଣା କାଣା କଣ କୁ କଣ ହୁଏ ବଲାଙ୍ଗୀର? ହଁ କହୁଥିବ ନା, ଶିଖିବେ କେମିତି? ହଁ କାଣା କାଣା ଆଜ୍ଞା ଆମର ବୁଆ ହେଉଛି ଅବ୍ରାହମ। କାହାକୁ କହିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଜନ୍ ଦ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନକୁ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ବାପା ଆମମାନଙ୍କ ପିତା ଅବ୍ରାହମ। ଜହନ କହିଲେ ତୁମର ପିତା ଅବ୍ରାହମ, ଯେ ଅବ୍ରାହମ ଆମର ପିତା ବୋଲି କହିଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯାଅ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର, ଅର୍ଥାৎ ତୁମେ ବଦଳି ନାଅ, ତୁମେ ଫେରି ନାଅ, ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇନାଅ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମକୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛ, ଖୁସି ହେଇଯାଉଛ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଯାଇଛ, ଚଳିବ ନାହିଁ। ଚୌଥ ଡିସେପସନରେ ଅବ୍ରାହମ ତୁମର ପିତା ଠିକ ଅଛି, ଯେ ଟିକେ ଯିବା କି ଲୁକ ବୈଦ୍ୟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତୈର ପଢିବା 13 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ। ତେବେ ଦେଖ 18 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କନ୍ୟା ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କଣ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଆପଣା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା? ଆଉ ସେ ଏହି କଥା ସବୁ କହନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ସମସ୍ତେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହାର କନ୍ୟା ବୋଲି ଲେଖାଇଛି? ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କନ୍ୟା। 18 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ? ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ। ଇଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ମୋର ବୁଆର ନାଁ ହଉଛି ଅବ୍ରାହମ। ଏ ଫାରୁସି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ମୋର ବାପା ଅବ୍ରାହମ। ସାଧୁକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ମୋର ବାପା ଅବ୍ରାହମ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜଣେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହେଇକି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ପିତା। କଣ ବୋଲି କହୁଛି? ପଢ 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 16 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ। ସେଥିରେ ସେ ଡାକି କହିଲା, ହେ ପିତା ଅବ୍ରାହମ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ନରକରୁ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛି ଅବ୍ରାହମ। 18 ବର୍ଷ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ସେ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛି ଅବ୍ରାହମ। ଆଉ ମାନେ ଫାରୁସି ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପିତା ତ ଅବ୍ରାହମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଅବ୍ରାହମକୁ ପିତା ବୋଲି କହିଦେବାର ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଅଛି ନା। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଯେପରି ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା, ଅବ୍ରାହମ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ତାହା ଆମଠାରେ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି କି? ଅବ୍ରାହମ ବହୁତ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଧନର ଲୋଭ ଜିରୋ ଥିଲା, ଜିରୋ। ସେ ପୃଥିବୀରେ ନିଜକୁ ପ୍ରବାସୀ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ଘର ଗୋଟିଏ ନଥିଲା ତାଙ୍କର। ମୋର ଅମୁକ ବଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଫେଲୋସିପ ଅଛି, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିଛି ହେବ ନାହିଁ। That doesn't mean at all କି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ଆଣ୍ଠଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେପରି ଆଣ୍ଠଉଛୁ ତ। ସେ ଯେପରି ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଈଶ୍ୱରର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେପରି କରୁଛୁ ତ।
से जेपरि वाक्य अनुसार किसी मध्य न करि रहुनांती आमे सेपरि करूछु तो ना खाली खुशी हो जाउछु अब्राहम आम पिता बोली अमुक प्रभुଙ୍କ महान दासଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭଲ ରିଲେସନ ଅଛି ବୋଲି ଅमुक ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମୋତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅमुक ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମୋତେ ଡେଡିକେଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅमुक ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମୋର ବିବାହକୁ ସଲମନାଇଜ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହା କି ଭ୍ରାନ୍ତର ବିଷୟ ନୁହେଁ ଏମାନେ ଠିକ ସେଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମର ପିତା ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ अब्राहम को 3-4 कथा शुणु प्रथमे से प्रवासी बोले मन करथिले अब्राहम रो पुस्तक बाहर करंतु आदि पुस्तक 23:4 शीघ्र शीघ्र पढिबे भलो पढुछन बहुत बहुत धन्यवाद पढु 23:4 मो तुम मानक मध्य रे विदेशी और प्रवासी अटे मु कोन अटे विदेशी और प्रवासी अपर्याप्त धन थिला तांको पाखरे किंतु से केबे मध्य आपना धनर पछरे जाई नाहांती and he was such a humble person पढिबा तार 13 अध्याय आदि पुस्तक 13:8 पढन्तु एणो अब्राहम लोटंको कहिले विनय करूछि एक मिनट कौन करूछि विनय अब्राहम काहाको करूछन्ते विनय लोटंको लोट कोन तांको ठारो बयस रे बड़ लोट कोन तांको समकक्ष अटंती लोट कोन मान्यगण्य व्यक्ति थिले तांको तुलना रे केते छोट अटंती तार पुतुरा अटंती से कौनसी विषय अब्राहम को समकक्ष होई परिबे नाही तथापि अब्राहम तांको I am breathing you Lord नम्रतार स्वभाव अब्राहमଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ ତଥାପି ଆମେ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ବାପା ଅବ୍ରାହମ ଆଚ୍ଛା ପଢନ୍ତୁ मु विनय करूछि तुम आम्भ मध्यरे पुनी तुम्हरा पशुपालक ओ मोहर पशुपालक मानक मध्यरे विवाद न हेउ कारण आम्भे माने भाई ओहो तुमे माने भाई केते स्पष्ट रे सेठारे लेखा होइते माने देखिबा पाउछे आमे माने तो भाई भाई तांगडारो केते छोटो ते लोटो से निजर पद पदवी को धरी रही नांती मु तांगडारो बड़ बोले केबे मते चिंता करि नांती से कहउछंती आमे आउ तुमे आमे तो भाई भाई आमटारे से नम्रता अछि की ना केवल अब्राहम को बाबा बोली कोई खुशी हो जाउछु ओ से अब्राहम को कथा कहू नै आपण माने जहां को रोल मॉडल बनै छथि तांको पर स्वभाव तांको पर गुण तांको पर चरित्र देखा जाउछु तो परमेश्वर आगुरे स्वभाव तांकर परमेश्वर कहले तुमे बाहरी आसो क्वाड जीवी काहे की जीवी केते बेले जीवी किछि क्वेश्चन नाही यस सर बाहरु छी बाटे चली गले नो क्वेश्चन एट ऑल इछि आर्गुमेंट नाही प्रभु कहले माने मु ताहा करि दर्शि इंस्टेंट ओबेइंग पर्सन थिले तुरंत मान ले आप प्रश्न नहीं पचारो जे वाणिज्य को आउ से बहुत त्यागी को व्यक्ति थे सैक्रिफिशियल पर्सन थे सब त्याग कला परिवार साही ग्राम देश कुटुंब समस्त को त्याग कले शेषरे 100 वर्ष बयस बेले प्रभु तांको संतान गोटिए देले देला पर प्रभु कहले बाबू से संतान को मते दे दे प्रेज द लॉर्ड प्रभु तमे जहा गयो ओके नो इश्यू एट ऑल नहीं जा प्रभुर मूड मते काबा हालेलुया सेमिति हेवा दरकार आज्ञा केवल पिता बोली कहि भक्तले हेबो प्रभु को कमाल जगह प्रायोरिटी बहुत चेंज थला प्रथमे प्रभु तापर बाकी सब थिले प्रभु कहले माने प्रभु को देई दियो
ଜଣେଇଲେ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ସେ କେଉଁ ବିଷୟର ଆକାଂକ୍ଷା କରି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ପଢିବା ଟିକେ। ଏଭ୍ରି 11 ଅଧ୍ୟାୟ 10। କାରଣ ଯେଉଁ ନଗର ଭିତ୍ତିମୂଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁଣି ଯାହାର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ସେ ତହିଁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। କାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ? ପାର୍ଥିବ ଜଗତ କିମ୍ବା ପାର୍ଥିବ ବିଷୟବସ୍ତୁ এই ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବିଷୟ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଅପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା। ଆଜି ଆମର ଅପେକ୍ଷାର ବିଷୟ କଣ? ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ବିଷୟ ନା ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ? ଜଗତର ବିଷୟ ନା ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ? ଶାରୀରିକ ବିଷୟ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବିଷୟ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ନା ଦୁନିଆର ବିଷୟ? ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଆଜି ଠିକ ସାଧୁକୀ ମାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅମୁକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ମହାନ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଠିକ ଅଛୁ। ନା, ମନ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ଆପଣ କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଫେରିବା ତ ଫେରିବା, ଯେ କେଉଁଠାରୁ ଫେରିବା? ହାଲେଲୁୟା। କେଉଁଠାରୁ ଫେରିବା? ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 9-10 ପଦ। ଏହି ଜଣେ ଦୟାକରି ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷନ ଯଦି ପସିବଲ ଟିକେ ପଢିଦେବେ। ଓଡ଼ିଆରେ ପଢନ୍ତୁ 9-10। ଯେଣୁ ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ କଣ ଘଟିଥିଲା, ଆଉ କିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତିମା ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବିତ ଓ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲେ, ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସେହି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗମନ କରିବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲ। ଆମେନ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲେ। କେଉଁଠାରୁ ଫେରିଲେ? ପ୍ରତିମା ଗଣରୁ ଫେରିଲେ। ୟେସ୍, ଆସନ୍ତୁ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷାରେ। ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାହା ପଢାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢନ୍ତୁ 9 ପଦ। ଯେଣୁ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାହିଁ ସିଷ୍ଟର। For they themselves declare concerning us what kind of entry we had among you, and how you turned to God from idols. How you turn to God from idol. স্পষ্ট লেখা আছে। Turn to God from idol. ପ୍ରତିମା ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ମାନେ ଫେରିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଫେରିବା ତ ଫେରିବା, ଯେ କେଉଁଠାରୁ ଫେରିବା? ନମ୍ବର 1, ପ୍ରତିମା ଠାରୁ ଫେରିବା, ଅନ୍ୟ ଦେବତାର ସେବା କରିବା ଠାରୁ ଫେରିବା, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡକୁ ଫେରିବା, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ଅର୍ଥେ ଫେରିବା। ତେବେ ବାଇବଲରେ ଅନେକ ପ୍ରତିମା ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିମା ଗଣକୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରନ୍ତି। God hates them like anything. ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭର କୌଣସି ଦେବତା ହେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସର୍ଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ବହୁତ jealous God ଅଟନ୍ତି।
ସେ ହିଁ କେବଳ ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଶାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆମେମାନେ ପଢିବାକୁ ପାରିବା। ଯାତ୍ରା ତହିଁର 32 ଅଧ୍ୟାୟ, ତହିଁର ପଢନ୍ତୁ 3 ପଦରୁ ପଢନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡଳ ସବୁ କାଢି ହାରଣଙ୍କ କତିକି ଆଣିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତାହା ନେଇ ଶିଳ୍ପାସ୍ତ୍ରରେ ଛାଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏକ ଢଳା ବାଛୁରୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତହୁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଯେଉଁ ଦେବତା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମିସ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ସେ ଏହି। ତହିଁରେ ହାରଣ ତାହା ଦେଖି ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀକୁ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଆଣିଲେ, ଏ ହେଉଛି ସେହି ଦେବତା। ମୋଶା ସେହି ସମୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ଯାଇଥାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଳାପ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ। ଏତିକି ବେଳକୁ ହାରଣଙ୍କ ସହିତ ବାକି ଲୋକମାନେ ବାଛୁରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଘଟଣା ସେଠାରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ପଢିବା 19 ପଦ। ଏଥିରେ ସେ ଛାଉଣିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେହି ବାଛୁରୀ ଓ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ତହିଁରେ ମୋଶାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଲିତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋଶା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବାଛୁରୀକୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଡାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ମୋଶା ଆଉ ନିରବ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୋଶାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ତାପରେ ଏଣୁ ସେ ଆପଣା ହସ୍ତରୁ ସେହି 2 ପ୍ରସ୍ତର ପଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପର୍ବତ ତଳେ ତାହା ଭାଙ୍ଗିଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ମିତ ବାଛୁରୀ ଘେନି ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିଲେ ଓ ତାହା ପେଶି ଧୂଳି କଲେ। ଅଗ୍ନିରେ ପେଶିଲେ, ତାକୁ ଧୂଳି କଲେ, ଆଉ ଜଳ ଉପରେ ବିଞ୍ଚି ଦେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ପିଆଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ଅଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସବ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିମା ଗଣକୁ ବହୁତ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, ସେ ଜମା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଏଣୁକରି କୁହାଗଲା ଥେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ପ୍ରତିମାଠାରୁ ଫେର ଫେର ଫେର, change your mind, turn back to God। କେଉଁଠାରୁ ଫେରିବା? ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିମା ଠାରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଆଜି ନେଇ ଅଛି ଆମ ଜୀବନରେ, ସେ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମା। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଅମୁକ ମଣ୍ଡଳୀର। ବହୁତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି, ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ ପାଇବା କଥା, ତାହା ପାଇଛନ୍ତି ତ? ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଆଉ କେହି ପାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏକାକୀ ବସିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ କିଏ ବା କେଉଁ ବିଷୟ ଅଧିକ ସମୟ ଆସୁଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାର ବିଷୟ କିଏ ଆଜ୍ଞା? କେଉଁ ବିଷୟ ଅଟେ? ପଚାରୁଥିବାରେ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯିବି ତା ପାଖକୁ ଯିବି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦେବତା ପଢିବା ସାମୁଏଲ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ। ଯେହେତୁ ବିଦ୍ରୋହ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପାପତୁଲ୍ୟ ଓ ଅବାଧ୍ୟତା ଅବସ୍ତୁର ଓ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ପୂଜା ତୁଲ୍ୟ। ଅବାଧ୍ୟତା, stubbornness, disobedient। ଲେଖାଯାଏ NLT version, stubbornness is as bad as worshiping an idol। ଶକ୍ତ ହୃଦୟ, କଠିନ ମନ, ଅବାଧ୍ୟ ଜୀବନ, ଏ ଠାକୁର ମାନର ପୂଜା ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ, ତାହା ଏକ ପ୍ରତିମା ଅଟେ। ତେବେ ଆମେ ମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ମୋ ଠାରେ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ
দেখা যাଉଅଛି କି ଯଦି ଦେଖା ଯାଉ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରତିମା କିଏ? ଜିହୋବା ସଦାପ୍ରଭୁ ତ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ମତେ ଆଜି ଫେରିବାର ବେହଦ ଜରୁରୀ ରହିଅଛି। ସପ୍ତଗ୍ରୀବ ଲୋକମାନେ କେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ପଢ଼ରେ ମା ବୋଲେ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଗିର୍ଜା ଘରକୁ ଟାଇମରେ ଯା ବୋଲେ ଯିବେ ନାହିଁ। ପାଳକଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ, ଜୀବନ ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଜାଣିଛି। ହଉ ହଉ ଭଲ ଜାଣିଥାଅ। ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ଦୟାକରି ଆସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ପାଳକ ମାନଙ୍କ କତିକୁ ଦୟାକରି। ସପ୍ତଗ୍ରୀବ ବଦଳିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୋର ଜୀବନ ମୋର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ପାଠ ପଢିଛି। ତମେ ପଢିଛ କି? ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ତମେ ଯାଇଛ କି କେବେ? ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ପେଟରୁ ବାହାରୁ ତାଙ୍କୁ। ହଉ ହଉ ଭଲ। ଭାତ ବି ରୋଷେଇ କରିବା ଆସୁନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର, ଲେପାଲେପି ହେବା ପାଇଁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା, ଡାଲି ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବାରେ PhD, ସେବା କରିବାରେ 0D। ଅବାଧ୍ୟତା, নম্রতা ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞାବହ ହେବାର ନାହିଁ, କଥା ମାନିବାର ନାହିଁ। मेरा जिंदगी मेरी जिंदगी ଯେମିତି ତମ ସେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ଶେଷରେ ଯାଇକି ଜଳି ପୋଡ଼ିବି। That is an idol. କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତାହା ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଅଟେ। ବାରମ୍ବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ ହିଁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଚେଞ୍ଜ ହଉନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତରୁଣ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନାହିଁ, ତେବେ ଆମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କାହିଁ ନା କାହିଁ ମନରେ ଭାବିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାଉ, ଯେହେତୁ ଅବାଧ୍ୟତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିମା ହେଉଛି ଲୋଭ। କଲସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା 5 ପଦ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମ, କୁଅଭିଳାଷ, ପୁଣି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ରୂପ ଲୋଭ। ପ୍ରତିମା ପୂଜା ରୂପ ଲୋଭ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ବାଇବଲରେ ଆମେ ମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ସେମାନେ ପତନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଖୋଜ, ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା, ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଜିହୋବା ସଦାପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ, ଲୋଭ ଥିଲା। ଲୋଭ ମୂଳତଃ ହଉଛି ବୁଢୀ, ଦ ଖାଇରି ନମ୍ବର 1। ଏ ଫଳ ମିଳିଲାନି କି ତମକୁ? ଶହ ଶହ ଫଳ ଗଛ ଥିଲା ବା ସେଇଠି। ଯାହା ମନା କରାଇଥିବ ତାହା ହିଁ ଗିଳିବାକୁ ଆର ଆଗରେ। ବାବୁ ଜାନାରେ ସେପଟେ ବୋଲେ ସେପଟେ ହିଁ ଆଗରେ। ଝିଅ ଜାନା ମିଶନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗରେ ମିଶିଥିବେ। ନୟନର ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ଫସିଲେ ହବା ଦ ଗ୍ରେଟ୍। ଲୋଭ ଲୋଭ ବଡ ସାଂଘାତିକ ବିଷୟ ଅଟେ। ନିଜେ ତ ବର୍ବାଦ ହେଲେ, ସ୍ୱାମୀକୁ ବର୍ବାଦ କଲେ। ଆଜି ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋଭକୁ ଆପଣ ମାନେ? ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲି ହାଲକାରେ କହିଥିଲି, ଶୁଣୁଛ କି ମୋ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କେନ ଦେଇଛନ୍ତି। What is that? କଣ ତା? ଆରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କି ନ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ କି ନ ଦେଲେ, be absolute satisfied what you have. ସନ୍ତୁଷ୍ଟର ଜୀବନ ବିତାଇବା ଦରକାର। ଏହା ହମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଗଛ ଥିଲା ସେଠି, ତଥାପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେ ନଥିଲେ। ଲୋଭ ଦେଖିଲେ। ବାବୁ ଆସିଲେ କି ରେଭରେଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ ପ୍ରଚାର କରିବ? ଲୋଭ ପ୍ରତିମା ବନିଲା ହବାଙ୍କର। ଆଉ କିଏ ଲୋଭରେ ପଡିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟିଏ ବେଳାର ଖାଦ୍ୟ ଡାଲି ପଡିଗଲେ, ଯଶାଧିକାର ବିକ୍ରୟ କରିଦେଲେ। Yes, thank you. ଏସୋ ମହାଶୟ ଆଖନ୍ ନିଜେ ବର୍ବାଦ ହେଲେ।
ପରିବାର ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ବିନାଶ ହେଲା କାହିଁକି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଲୋଭ। ଗିହେଜୀଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଗିହେଜୀଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଏଲିଶା, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଏଲିଓ। ଏଲିଶା କେତେ ଗୁଣ ପାଇଲେ? 2 ଗୁଣ ପାଇଲେ। ହେଲେ ଗିହେଜୀ କେତେ ଗୁଣ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ? ଏଇ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ 4 ଗୁଣ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଚୋପା ପାଇଲେ, ଆଳୁ ଚୋପା କନ୍ଦା ପାଇଲେ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗ। Why? ଆରେ ସାବ ତମ ଗୁରୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟାକୁଳ ଛଟପଟ ହେଉଛ? ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଅଛି କି ଏହା କି ସେସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ। 2 ରାଜାବଳୀ 5:24-25। ମାତ୍ର ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ତହିଁରେ ଇଲିଶାୟ ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ, ଏଲିଶା ପଚାରିଲେ ଗିହେଜୀଙ୍କୁ, ଗେହଜୀ ଗିହେଜୀ ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ? କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ? ତହୁ ସେ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କଣ କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ନାଇଁ ବା, ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇନି। ସୁନା ପିଲାଟେ ବୋଲେ ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ସୁନା। ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛା, ସେ ଭାବୁଛି ଗିହେଜୀ ବୋଧେ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଲେମା ବୋଧେ ଏଲିଶା ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲା, କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। 26 ଏଥିରେ ଇଲିଶାୟ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଏଲିଶା କଣ କହିଲେ? ସେ ଲୋକ ତୁମକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ରଥରୁ ଫେରି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋହର ଅନ୍ତଃକରଣ କି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇ ନଥିଲା? ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଆଜ୍ଞା? ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ କି ମୋହର ଆତ୍ମା କି ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ନଥିଲା? ଏକି ରୂପା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଓ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଜିତକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଓ ମେଷ ଓ ଗୋରୁ ଓ ଦାସ ଓ ଦାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ। এই ସବୁ କଣ? এই ସମୟ କଣ? ଲୋଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ କି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ଏ କଣ ଲୋଭ କରିବାର ସମୟ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ବସିଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ଯାଇଛି ଲୋଭ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆସିକି ମିଛ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇନି। କଣ ପାଇଲା? ପୁରସ୍କାର। 27 ଏଥିରେ ନାମାର କୁଷ୍ଠରୋଗ ତୁମ୍ଭଠାରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶରେ ସଦାକାଳ ଲାଗି ରହିବ। ଏ ହେତୁ କି ହେତୁ ଆଜ୍ଞା? ଲୋଭ ହେତୁ। ତା ସେ ତ ମନେ କରୁଥିଲା ମୋର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିହୋବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା। ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ସରେ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା, କ୍ରିୟାରେ ତାହା ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା। ଆମେ ସେହିପରି ନାହୁଁ ତ? ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବା ଦରକାର। ହବା ଫସିଲେ ଲୋଭ ସକାଶୁ, ହଁ ଆଖାନ ବସିଲେ ଲୋଭ ସକାଶୁ, ଏସବୁ ବସିଲେ ଲୋଭ ସକାଶୁ ଫସିଲେ। ଆଉ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁପର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପଢିବା ଲୋଭ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଶକିଂ ଟ୍ରୁଥ କହିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଲୁକ ପଢନ୍ତୁ 13:12-13 ଲୁକ 12:13-15। ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାକୁ କହିଲା, ହେ ଗୁରୁ, ମୋର ଭାଇକୁ ମୋ ସହିତ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ କହନ୍ତୁ। ଗୁରୁକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି, ଗୁରୁ ମୋର ଭାଇଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ବାପାଙ୍କ ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାହାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୁରୁ କଣ କହିଲେ ଏବେ? କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ହେ ଭାଇ, କିଏ ମତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଓ ବିଭାଗକର୍ତ୍ତା କରି ନିଯୁକ୍ତ କଲା? 15 ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସାବଧାନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭରୁ ଆପଣାକୁ ଦୂରରେ ରଖ। କି କଥା ଆଜ୍ଞା? ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 2 ଭାଗରେ ବିଭାଜନ କରିଦିଅ ବୋଲି କହିବା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଲୋଭ। Can you imagine the standard of Jesus? କଣ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବିତାଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 2 ଭାଗରେ ବିଭାଜନ କରିଦିଅ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଲୋଭ। ବୁଝିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା।
If anyone thinks that he or she is a Christian, according to 1 John 2:6, প্রথম জন 2:6 অনুসারে যদি কে মনে করুছি ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର মনে কলে ହେବ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ବାଧ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିମା କଣ କହିଲେ? ଅବାଧ୍ୟତା, stubbornness, କଠିନ ମନ, ଠାକୁର ମାନର ଉପଜାତୁଲ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିମା ହଉଛି ଲୋଭ। ଏଣୁ ଲେଖା ଗଲା ଏଭ୍ରି 13:5 make sure that your character is free from the love of money। ବଢିଆ ଲେଖା ଅଛି ଇଂରେଜୀରେ, ତଥାପି ପଢିବା ଓଡ଼ିଆରେ। ଏଭ୍ରି 13:5 ଲୋଭୀ ମାନେ କାନ ଖୋଲି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଧନ ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ। ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଧନ ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଇନା ମାନେ ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗେ? ମିନିମମ୍ 20। ସପ୍ତାହକୁ କେତେ ଦିନ? 7 x 20 140। ଗୋଟିଏ ବେଳାର ଜଳପାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ମାନେ ମିନିମମ୍ 20 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଉ। ହପ୍ତାହରେ 140 ଟଙ୍କା। ରବିବାର ଦିନ ଅଫରିଂ ରେ -130। ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ଏତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। Isn't it greed? ଗ୍ରିଡି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହା କଣ ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ କି? ପଇସା ନେଇ କୁଆଡେ ଯିବ? ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାହା କଣ 30-40 ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ପଶୁ ନାହିଁ, ପଶିବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଥାଉ। ଆପଣ ମାନେ ଲୋଭିକି ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ଚାନ୍ଦା ସମୟରେ ପକେଟରେ ହାତ ରଖିବେ ଆଉ ଏଇଠି ଏମିତି କରୁଥିବେ, ମାନେ କେତେ ଏଟା 20 ଏଟା 50 ନା 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 110 କାହିଁ 10 ନରକରେ ଯାଇ ବସ କାହିଁ। ଛି 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 ଛି। ରୁଷଚିତ ଦାଦାକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସାବଧାନ, ଏ ଲୋଭ ନୁହେଁ କି? ପଚାରିବ ନିଜକୁ। ଭଲ ଘଟଣା ହେଇଛି ଥାଉ, କହିବେନି ସେ ଭିତରେ କାହିଁ ପଶିବେ। ମୁଁ ଲୋଭ 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 ପ୍ରତିମା ପ୍ରତିମା ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଯାହା ଦେଇନାହାନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ତୃତୀୟ ଦେବତା ହେଉଛି ଉଦର, ପେଟ। ପଢିବା ଫିଲିପିଓ 1 ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀକ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର 3:19 ସେମାନଙ୍କ ପରିଣାମ ବିନାଶ। ସେମାନଙ୍କ ପରିଣାମ ବିନାଶ। ଉଦର ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା। ହେଇଛି ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କିଏ? ହଁ, ଉଦର। ମାସ ମାସ ବିତି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବେଳା ଉପବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ? ନାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟିଂ ନ କଲେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ କି? ବିଲକୁଲ ଶୁଣିବେ। ଆମ ମାନଙ୍କ ଯୀଶୁ ଉପବାସ କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ? କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନା ତାହା ଅପସନାଲ ଅଟେ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାହା ଅପସନାଲ ନୁହେଁ। ନା, ଫାଷ୍ଟିଂ ଇଜ କମ୍ପଲସରି। ପଢନ୍ତୁ, ପଢ ଝିଅ, ମାଛରେ ଲେଖା ଅଛି ବାହାର କରି ପଢ। ଇଂରାଜୀ ଟିକେ ବାହାର କରିଥିବେ ଯଦି ଅଛି। ଉପବାସ କରିବା ସମୟରେ କପଟୀ ମାନଙ୍କ ପରି ବିଷଣ୍ଣ ବଦନ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଉପବାସ କରୁଅଛନ୍ତି
ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ ମଳିନ କରନ୍ତି ଉପବାସ କରିବା ସମୟରେ ସମୟରେ And when you fast, when you fast do not look ବାସ୍, ବାସ୍, ବାସ୍। ତୁମେ ଯେବେ ଉପବାସ କର ଏହା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବିଷୟ ଅଟେ ନା ନାହିଁ ତୁମେ ଯେବେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଅ ବହି ଘେନିକି ଯାଅ ତୁମେ ଯେବେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଅ ସାବୁନ ଘେନିକି ଯାଅ ତୁମେ ଯେବେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଅ ଥଳି ଗୋଟେ ଘେନିକି ଯାଅ ଯେବେ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଅ ବାଇବଲ ଘେନିକି ଯାଅ ଯେବେ ଫାଷ୍ଟିଂ କର ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଏକ ଘଟୁଥିବା ବିଷୟ ଅଟେ ସେ କରିଛନ୍ତି ଉପବାସ ସେ ଭଲ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଭଲ ନ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ କେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଫଲୋ କରୁଛେ ନ ଖାଇବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବେ ମାନୁଛୁ ତ ମାନିଅଛୁ ତ ଉଦର ଦେବତା ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦଉନୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ 2 ପିସ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଗ ପିସ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚଟୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ ଏହା କଣଟେ ପେଟ ଆମକୁ କହିବ ଆମେ ତା କଥା ଶୁଣିବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କମ ବର୍ବାଦ ହେଇଛନ୍ତି କି ବାଇବଲରେ ଆରମ୍ଭ କଥା ହିଁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ସାଧାରଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ଖାଇବେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଏ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ ପରେ ଆଣ୍ଠା ଲାଣ୍ଠି ହେବ ନାଇଁ ହେବ ନାହିଁ ଖାଇବାର ବିଷୟକୁ ଶୈତାନ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଏଥିପାଇଁ ଖାଇବା ଟପିକ ନେଇ ଯାଇଛି କାହା ନିକଟକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବି ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଶୈତାନ କେତେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବ ମୁଁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଯିବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଭାବନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ଅଟେ ଶେଷରେ ଭାବିଲା ନାଇଁ ଏଇଟା ହବନି ସେଇଟା ହବନି ଖାଇବା କଥା ସେ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କ୍ଷୁଧିତ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବା କଥା ନେଇକି ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ହାରି ନାହାନ୍ତି ତାହା ଅଲଗା କଥା ଅଟେ ଆଉ ଆମେ ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଇଥାଉଛୁ ଆଉ ମରିଯିବା ନା ନହେଲେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାହା କହୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟିଂ ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଣ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେରେ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟିଂ ଯାହାର ଜୀବନରେ ନାହିଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଉପବାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ କୁଆଡୁ ମିଳିବ ତା ସମୟ ତ ନୁହଁ ସର୍ଟକଟ ମିଳିଯିବ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କୁଇକ୍ ଅର୍ଡରରେ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ କୌଣସି ସର୍ଟକଟ ନାହିଁ ଭୋକିଲା ରହିବା ଶିଖନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୋଗକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଭୋକିଲା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁଡାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପବାସ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁଡାଏ ବ୍ଲେସିଂ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ନିଡ୍ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ହଉ କେତେ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବର 1 ଦେବତା କିଏ ଅବାଧ୍ୟତା very good stubborn heart disobedient wife number 2 ଲୋଭ ଆଚ୍ଛା ଲୋଭ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଆମେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା କି ଭାଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶାଢୀ ଅଛି ଭାଇ ପାପ ଗୋଟିଏ ହଳ ହିଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ ଲୋଭ କରୁଛି କହିପାରିବା ଜଣେ ବି କହିପାରିବା କି ଏତେ ଅଛି ଯେ ପିନ୍ଧି ହେଉନି ତଥାପି ଲୋଭ ଯାଉନି ସାବଧାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ
बेले बेले टिके गूगल रे सर्च करंतु बहुत भावनी लोक मानक विषय नचे आपण माने देखुथिबे छक स्थान मानक बस स्टॉप मानक स्टेशन मानक ओहो प्रभु कोन हम से बोल रखिछन्ती पाउलो गेले मो सर्व अवस्था रे संतुष्ट सर्व अवस्था रे संतुष्ट कौन जीवन आज्ञा बाइबल साधु मान अतिबाहित करुछन्ती आज आमे केउ ठारे ओके 4 नंबर देवता बहुत इंपोर्टेंट अनेक अंग ठारे एही देवता स्थान पाइछि पढिबा रोमियो 6:16 रोमियो 6:16 मृत्युजनक पाप किंबा धार्मिकता जनक आज्ञाबहता ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଦାସ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କର ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର ତାହାର ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଦାସ ଅଟ ଏହା କଣ ଜାଣ ନାହିଁ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ପାଳନ କର ତୁମେ ତାହାର କଣ ଅଟ ଦାସ तेबे आमर प्रभु के आमे जहार कथा सुनु धन्य से पिता धन्य से माता जो माने निजर छोट छोट शिशु मान को मोबाइल धरी खुशी हो जाती बापा एटा गोटे देवता धरी था से तो आशीर्वाद करबो ए माने धरी थिबे छुआ मानक निमंते कहीं ना कहीं कार्टून मोबाइल आज देवता स्वरूप हेउछि सावधान एमाने ही एते पाठ पढंती आजकल रूटीन माने जे आ संडे नहीं कि मंडे नहीं संडे स्कूल नहीं कि संडे गिरजा नहीं संडे मध्ये एमान को पाठ पढिबार अछि एमानकर देवता किए पाठ सावधान प्रभु लोक माने कोन प्रभु को महान दास मान एठार अछन्ती एमाने कोन पाठ पढि ना संडे भी पाठ की माने प्रभु को स्थान पाठ नहीं गला तबे आपण कार कथा सुनले प्रभु को ना पाठ पाठ तेने के थाओ संडे भलो पाठ पढंतु 6 दिन टाइम अछि पढनंती संडे भी पाठ नो पाठ पढंतु ना ताहा कोन है गिरजा को प्रथमे जाओ गिरजा रासुन गिरजा 20 घंटा के आगे संडे गिरजा बेसी रे बेसी उत्तर टिके 2 मैक्सिमम 3 24 रे 3 काटले पुणी 21 घंटा अछि ना पढु बहाना खाले एग्जाम अछि बापा हमें देउ छी के एग्जाम हम देई दो ना हमें एग्जाम सब को संडे स्कूल बोल नहीं है गिरजा प्रथमे ताबरे बाकी कथा नले गिरजा एग्जाम फरबुरा से दया करे प्रार्थना करे हो नहीं प्लीज प्रतिमा प्रतिमा साधारण बोले भाव नहीं ईश्वर का स्थान से नहीं जाई छी यंगस्टर मानो को पई आज आवे को प्रतिमा बाहरी छी सोशल मीडिया नांदे ओ वेरी गुड आइए नहीं जेते बेले देखो मोबाइल जेते बेले देखो मोबाइल उठो उठो मोबाइल जलसा करथिबे मोबाइल कॉलेज रे धर के जेबे क्लास रे मध्य मोबाइल फेरला को एमटी साइकिल धरे साइकिल चली का सुन काई मधो साइकिल धर देथिबा गोटा अरे बुझा पड़ू नहीं किसी माँ बाबा साइकिल को तो हम चलेवा पे दी छन देखी साइकिल चले के जाओ भाई मोबाइल पागल मोबाइल रूल करी के रखी जा गया है जुबा जुबा मानो को ए मानो करो प्रभु किए है क्या मोबाइल इंटरनेट राती 10टा को कॉल पड़े आसे बजे केतो गासो राती 10टा नले टिके बड़ लोक माने हेले 11टा केतु समस्त सोईवार अछि ना बाबा ड्यूटी रासी थकी थिबे टिके न्यूज़ देखिबे ताकर देवता न्यूज़ ना कोइबे ना आगो
11 କଲ୍ ଆସିବ। ହ୍ୟାଲୋ ବାବା ଶୋଇଲେଣି କି? ହସ ବଢିଆରେ ହସ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକେ ରୁ ବାବା ଶୋଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖୁଛି। କେତେଟା ଯାଇ ଆଜ୍ଞା? 3ଟା। ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତ ସମାନ 3ଟା ହବାର ଅଛି ଏମାନଙ୍କର। ନାଇଟ୍ ପ୍ରେ, ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ। କିଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ତାଙ୍କ? ଦେବତା। କିଏ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ରୁଲ କରୁଛି ଆଜି? ପ୍ରଭୁ ନା ଚମଡ଼ା ମାନେ ଗୋରା ଗୋରା ଚମଡ଼ା, କଳା କଳା ଚମଡ଼ା? ନୋଟ। କିଏ ରୁଲ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? କାହାର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଜି? ଝିଅମାନେ ସାବଧାନ। ବାପା ମା ପରିଶ୍ରମ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ହଷ୍ଟେଲ କଲେଜ ନାଁରେ ପାର୍କ ଆଉ ଏକାକେ ସ୍ଥାନ। ହଉ କାହା ଆଖିରେ ଧୂଳି ମାରୁଛୁ ଆମେ? କିଏ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ? ସଦା ପ୍ରଭୁ ତ, ଯେ ଜିହୋବା ଅଟନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ତ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଠାରେ ସେପରି ଭାଇମାନେ ନଥିବେ ଜଳଖିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ଟାଣି ଏପଟେ ଧରି ଦେଇଥିବେ। ଏପଟେ ପୁରୀ ଗୋଟେ ପିସ୍, ଏପଟ ଗୋଟେ ପିସ୍। କଣ ଦିନ ଆସିଲା। ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ନା, କେତେ ପାଣି ପିଇବ? ବହୁତ ଟେନସନରେ ଅଛ ତମେ। ଟିକେ କଲର ପାଣି ବି ପିଅ। କିଏ ତାଙ୍କର ଦେବତା? କାଚ। ଟିକେ ଦେଖି ଦଉନ, ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବ। 7:30 ଦଉଛି, 8:30 ବେଳକୁ ସରିଯିବ। ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ କିଏ ତାଙ୍କର ଦେବତା। ଟି ଆଉ ଭି ତାଙ୍କର ଦେବତା। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ସିଧା କଥା, ଆମେ ଯାହାର କଥା ଶୁଣୁଛୁ ସେ ଆମର ଦେବତା। ଭାତ ତରକାରୀ ତୁଣ ଡାଲି ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ମଦ ପୁଡ଼ିଆ ପାନ ସିଗାରେଟ। এই জিহ୍ବାର কথা ଆମେ ଯଦି ଶୁଣୁଛୁ, ତାହା ଯଦି ବାଇବଲ ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ, এই ଜିହ୍ୱା ହଉଛି ଆମର ଦେବତା। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କୁ? ଖାଲି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବତା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଚୁନି ପକେଇଲେ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ନାହିଁ, ଚୁନି ପକଉନ, ଲୋକେ ଦେଖିବାର ଅଛି ନା। ଏବେ କହୁନି, ଦେବତା କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଚୁନି ପକେଇଲେ ସବୁ ଢାଙ୍କି ରହିଯାଇଥିବି ନା, ତ ଲୋକ ଦେଖିବେ କେମିତି? ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିଲା ନା, କଷ୍ଟମର ଆସିବେ, ବେପାର ହବ, ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ନରକକୁ ଯିବି, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମତେ ଜଳି ପଡିବା ପାଇଁ। କୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ? ଅଲମୋଷ୍ଟ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ଚୁନି ଦେବା। କାହାର କଥା ଶୁଣୁଛୁ? ଆମ ପ୍ରଭୁ କଣ ତାହା କହନ୍ତି? ଲଷ୍ଟ ଲଷ୍ଟ ଲଷ୍ଟ, ଅଭିଳାଷର କଥା ଶୁଣୁଛୁ। ସାବଧାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ମତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବୁଝା ପଡିଲା ନାହିଁ। ଯୁବାମାନଙ୍କ ଶିବିରରେ ମୁଁ ତାହା କହିଥିଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। କହି ରଖୁଛି। ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଗରମ ହୁଏ ନାହିଁ? କେବଳ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଗରମ ହୁଏ? ବୁଝା ପଡିନାହିଁ। ମୋର ଜିଓ ବିଏସଏନଏଲ ଟାୱାର, କୋଉ ଟାୱାର କିଛି ଧରିଲା ନାହିଁ ମତେ ଆଉ। ଆରେ ତମେ ଟି ଶର୍ଟ ପିନ୍ଧିବ କି हो ତମେ? কি কথা? ଧନ୍ୟ ସେ ମା, ସତ ପ୍ରଣାମ। କିଣିଦିଅ, ଭଲ ଭଲଟା କିଣିଦିଅ, ଆଉ ଟିକେ ଟାଇଟଟା କିଣିଦିଅ, ହଉ କି? ତାପରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସ ପାଳକ ବାବୁ ପାଖକୁ। ଆମେ କାହିଁକି ପୁଅ ମାନେ ଟାଇଟ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁନୁ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏହା ଲକ୍ଷଣ ପରି ଲାଗୁଛି ନାଇଁ? ମା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବ ତ, କେବେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ପୁରା ଟି ଶର୍ଟ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି।
ଆମକୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ସେତେ ହାଇ ପୁଣି ଆଜ୍ଞାକୁ ବର୍ବାଦ ହେବ ବର୍ବାଦ। ଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଏ ଅଭିଳାଷର କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନୁହନ୍ତି, ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଅଟେ। ସାବଧାନ ସାବଧାନ, ବଡ଼ ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ଅଛନ୍ତି। ୟୁଥ ସ୍ପେଶାଲ ମିଟିଂ ନାହିଁ ତ ବେଶୀ ଅପରେସନ କରିବି ହେବ ନାହିଁ। ଏନିୱେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ପ୍ରଥମ ଦେବତା ଅବାଧ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେବତା ଲୋଭ, ପେଟ, ଚତୁର୍ଥ ଯାହାର କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଏ ଆଖି ବି ଗୁଡାଏ କଥା କୁହେ, ଗାଲ ବି ଗୁଡାଏ କଥା କୁହେ, ଏଇ ଚୁଟି ମଧ୍ୟ କଥା କହୁଛି। ହଁ ସାବଧାନ, ମୁଁ ଯାଉନି ଭିତରେ ପଶିବି ନାହିଁ। କିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆଜି ଫାଇନାଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ କିଏ ଫାଇନାଲ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯାହାର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ବାଇବଲ ରୁଲ କରିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ମୋବାଇଲ ନୁହଁ, ପଇସା ନୁହଁ, ଜବ୍ ନୁହଁ, ବିଜନେସ ନୁହଁ, ଷ୍ଟଡି ନୁହଁ, କାର୍ଟୁନ ନୁହଁ, ସିରିଏଲ ନୁହଁ, ଅଭିଳାଷ ନୁହଁ, ଟକି ନୁହଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ପକା ନୁହଁ, ନା ଜଗତ ନୁହଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ଦରକାର। ବିଲାତି ଶାସନ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆମେ କଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କୁହନ୍ତୁ? ଯୀଶୁ ଯାହା ଶିଖାଇଛନ୍ତି, हे ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। କାହାର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ? ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ରାଜ ଆମ ମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାନେ କିଛି କରିପାରୁଥିଲୁ ନାଇଁ। ଖାଲି ପାଟିରେ ଜୀବରେ କହିଦେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। means Jesus Christ must be the Lord of my life. ଏ ସତ୍ୟ ହେଇଛି କି ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଛି କି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଜୀବନରେ ହେଉଛି କି? ଏତେ ବଡ ଧୋକାରେ ଆମେ ରହିବା କି ଆଜ୍ଞା? କହିବାର ବୋଲି କହିଦେବା କି? ନାଇଁ, ପ୍ରବଞ୍ଚନାରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଫେରନ୍ତୁ ଫେରନ୍ତୁ ଫେରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପଢିବା, ଏହା ଥିଲା ପ୍ରତିମା କଥା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିମାରୁ ଫେରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଢନ୍ତୁ, କେଉଁଠାରୁ ଫେରିବା ଦରକାର? ସମୟ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସାରିବା ପାଇଁ। 9 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଶେଷ ପଦ। ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମାନଙ୍କର ନରହତ୍ୟା, କୁହୁକ, ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ଚୌର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। କେତେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ନରହତ୍ୟା, କୁହୁକ, ବ୍ୟଭିଚାର, ଚୋରି। 4 ଗୋଟି ବିଷୟରେ ଏଠି ଫେରିବା କଥା ଲେଖା ଅଛି। ନରହତ୍ୟା ତ ଆମେ କରୁନାହୁଁ। କାହାରିକୁ ଯାଇ ଆମେ ମାରୁଛେ କି ଆଜ୍ଞା? ଖଡଗ ନେଇ କିମ୍ବା ପିସ୍ତଲ ନେଇ ନାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই ନରହତ୍ୟାକୁ ଅପଡେଟେଡ ଭର୍ସନ ଦେଇକି କହିଲେ। ଏଇ ତ କୁହନ୍ତୁ, ନରହତ୍ୟା ପୁରାତନ ନିୟମରେ, ନୂତନ ନିୟମରେ ତାକୁ ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? କ୍ରୋଧ। କ୍ରୋଧ। ପଢନ୍ତୁ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାବିଲେ ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ ବି ହଉଛି, ନହେଲେ ପଢାଇ ନଥାନ୍ତି। ପଢନ୍ତୁ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ମାଥ୍ୟୁ 20-21। କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବେଶୀ ନ ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଅଛ ଯେ ପୁରା କାଳରେ
ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କୁହାଯାଇଥିଲା ନର ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। କାହାରିକୁ ନର ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, କାହାରି ନର ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ କେହି ନର ହତ୍ୟା କରେ ହଁ। ସେ ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ପୁରାତନ କାଳରେ ତୁମେ ମାନେ ଶୁଣିଅଛ କୁହାଯାଇଥିଲା ନର ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ନର ହତ୍ୟା କରିବା ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ନର ହତ୍ୟା ବାହାରୁଛି କେଉଁଠାରୁ ତାହା ହିଁ କର ନାହିଁ। ନର ହତ୍ୟାର ମୂଳ ବୀଜ କେଉଁଟା ଅଟେ? କ୍ରୋଧ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ମାନେ କଣ କ୍ରୋଧ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କଲୁଣି? କ୍ରୋଧ କରିବା ଛାଡ଼ିଲୁଣି? ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ କଣ ରାଗିବା ଛାଡ଼ିଲୁଣି କି? ନରହତ୍ୟା ସିନା କରୁନାହୁଁ, ଖଡ଼ଗ ସିନା ନେଉନାହୁଁ, ଆମର ଜିହ୍ୱାକୁ କୌଣସି ଖଡ଼ଗ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହଁ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗାଳି, ଛୁଆକୁ ଗାଳି, ପୁଅକୁ ଗାଳି, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଗାଳି, ସେବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡୁନାହୁଁ। ବାପରେ ଧନ୍ୟ ସେ ଜୀବନ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୁବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ, ସାବଧାନ। କଣ ଦୋଷ ହବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଫେରନ୍ତୁ, ପାଟି ଫିଟେଇବେ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଭୁଲରେ ବି ଫିଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ ନା, ଭୟଙ୍କର ଦୋଷ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ କି ଠିକ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ହିସାବ ନେବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ହିସାବ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ମନେକର ମୋ କଥା ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ତ ମତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ନା, ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବିଚାର କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଟି ଖୋଲିଲା କି ନାହିଁ କି ମରିୟମ ଦିଦି କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ପାଇଲା, କୁଷ୍ଠ ରୋଗ। ସାବଧାନ, ବହୁତ କଥା କୁହାଯିବ। ହଁ, ତମେ କା ଲେବି, ତମେ କା ପବିତ୍ର, ତମେ କା ଯାଜକ ହବ। ଗଣନା 16 ଥର କଥା ଜିଅନ୍ତା ଧସି ପଡିଲା। ଆଜ୍ଞା ଜିଅନ୍ତା ଧସି ପଡିଲେ ପ୍ରଭୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ପାଟିର କଥା, ରାଗ ରାଗ ରାଗ, ସହନଶୀଳତାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଜମା ଲାଗିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାର୍ବତୀ ଉପଦେଶରେ ବହୁ କଥା କହିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଟପିକକୁ ପିକ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କ୍ରୋଧ କରିବ, ଯଦି ରାଗିବ, ଆଉ ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାର କରିବ, ସିଧା ନରକକୁ ଯିବ। ସ୍ପେସିଫିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ରୋଧ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ନ କଲେ କାହିଁକି ହୁଏ? କାହିଁକି ଆମେ କ୍ରୋଧ କରୁ? ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ। ତୁ କିଏ ତୋର ଇଚ୍ଛା ହବ? ଇଟ ମିନ୍ସ ତୁ ଭାବୁଛୁ ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକ, ତୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ତୁ ରାଜା ଅଟୁ ବା ରାଣୀ ଅଟୁ। ଧୂଳି ମାନେ କେବେ ରାଗିବେ ନାହିଁ, ଧୂଳି ବୋଲି କେବେ ଭାବିବା। ହାଗାର ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ ମିସେସ୍ ଏବ୍ରାହାମ। ଗୋଟେ ଦୂତ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆକାଶରୁ, ଆଗୋ ସାରାର ଚାକରାଣୀ ବୋଲି। ବୁଝା ପଡୁଛି? ସେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ? ମିସେସ୍ ଅବ୍ରାହମ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରେକର୍ଡରେ କଣ? ଦାସୀ। ଆମେ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ ସବୁ? ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା ଠିକ। ପ୍ରଭବ୍ସ, ହିତୋପଦେଶ 30:12। ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିର୍ମଳ ଏପରି ଏକ ବଂଶ ଅଛି। ସେମାନେ କାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିର୍ମଳ? ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିର୍ମଳ। ମୁଁ ଠିକ, ମୁଁ ପବିତ୍ର, ମୁଁ ନମ୍ର, ମୁଁ ଭଲ, ମୁଁ ଗୀତ ଗାଏ, ମୁଁ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ, ମୁଁ ସହଭାଗିତା କରେ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। କାହା ଦୃଷ୍ଟିରେ? ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହେଲେ କିଛି କାମ ହବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଇବଙ୍କୁ ଅନେଇ କହିଲେ ଆମ୍ଭ ଦାସ ଆଇବଙ୍କ ପରି ଭୟକାରୀ, କୁକ୍ରିୟା, ତ୍ୟାଗୀ, ସରଳ ସିଦ୍ଧ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଇବ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନଥିଲେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିଲେ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଖି କହିପାରିବେ କି ହଁ ଏହି ମା, এই ঝিও, ସେ ବାପା, ସେ ଭାଇ ଉତ୍ତମ, ନମ୍ର, ଭୟକାରୀ, ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବୋଲି।
ନା ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ଖୁସି। ସାବଧାନ, ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର କହିବା ଦରକାର। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ ୱାନ୍ ସେନ୍ସ ଠିକ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଆମର ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତି, ଆମର ଇନର ଲାଇଫ ଦେଖାଯାଏ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ମନେକର ଗୋଟେ ଅଜନବୀ ଆସିବେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଆସିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ କରିବି, ନମସ୍କାର କରିବି, ତ ମୋର ସ୍ୱର ଡେଫିନେଟଲି କୋମଳ ରହିବ। ଇଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମିନ୍ କି ମୁଁ ନମ୍ର, କେବେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନି କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ କଲି, ହାଲେଲୁୟା କଲି, ନମସ୍କାର କଲି, ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ କଲି, ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ କହିବି। ମୁଁ ଥୋଡି ଏମିତି କହିବି ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ ସର୍। ଏହାର ଅର୍ଥ କେବେ ବି ନୁହେଁ କି ମୁଁ ନମ୍ର, ନା ନା। ସେ ମତେ ଚାପୁଡା ମାରିଲା ବେଳେ, ସେ ମତେ ଗାଳି କରିବା ବେଳେ, ସେ ମୋର ବଦନାମ କରିବା ବେଳେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୋର ମୁଖରେ ମୁରୁକି ହସ ବାହାରୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ନମ୍ର। ବୁଝା ପଡୁଛି? ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନମ୍ର ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ନରହତ୍ୟା କ୍ରୋଧକୁ ଦର୍ଶାଏ, କ୍ରୋଧ କରିବା ଛାଡ଼ି ଲୁକି। One sin is enough to take you to the hellfire, and that is anger. ଆଜି ବେଦନାର ସହିତ କହୁଛି, ଆଜି ଅନେକ ମା ମାନେ, ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କ୍ରୋଧ ସକାଶେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ଦୟାକରି ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ କୁହେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ପାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ବୁଝନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ପରିବାର ଧନ୍ୟ ହବ। ରାଗିବା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଭାଇସ୍ ବର୍ଷା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ରାଗିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସମସ୍ୟା କହିଦେଲି ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନରେ, କ୍ଷମା କରିବେ। ରାଗିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ନାଇଁ। ରାଗିଲେ କେବେ ସମାଧାନ ମିଳେ ନାହିଁ କି ମିଳିବ ନାହିଁ। ରାଗ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ରାଗ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବର୍ବାଦ କରିବ, ରାଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିବ, ରାଗ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବର୍ବାଦ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ଲିପ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ପାଟିରୁ ବାହାରେ ପଡିଲା, ନାଇଁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କୁହେ, ଏଠାରେ କଣ ଅଛି ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ। ଏରା କି ବୋତଲ? ପାଣି ବୋତଲ। ଏଠାରେ କଣ ରହିବ? ପାଣି। ଫେଭରେଟ ଜୁସ୍ କଥା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ ଫଳ ରସ ଭଲ ଲାଗେ? ଆପଣ ତ ନିଜେ ଜଳ ରସ ଜୁସ୍, ଜଲ୍ଦି। ଅରେଞ୍ଜ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ କମଳା ରସକୁ ଭରିଲି, ୟାର ଢକ୍କନକୁ ଖୋଲିଲି, ଆଉ ଆକୁ ଶାକ୍ କଲି, କଲରା ଜୁସ୍ ବାହାରିବ କି ନା ନିମ ପିତା ବାହାରିବ? ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ଅଛି, ଭିତରେ ଯଦି ଦୟା ଅଛି, ଭିତରେ ଯଦି ସ୍ନେହ ଅଛି, ମୋର ଭିତରେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯଦି ମୁଁ ନମ୍ର, ମତେ କିଏ ହଲାଉ, କିଏ ଜଳାଉ, କିଏ ଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁ, କିଏ କଣ କହିଦଉ, ପ୍ରେମ ହିଁ ବାହାରିବ। ଅଛି ତ? ସେ ମତେ ଚିଡେଇ ଦେଲେ, ସେ ମତେ ଉସ୍କାଇଲେ, ସେ ମତେ ଟେମ୍ପ୍ଟ କଲେ, ଆଉ ତମେ ବ୍ଲେମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାରିକୁ ବ୍ଲେମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁ ବରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ତୁ ବୋଲି କହିବ? ଜଗତର ମାଲିକକୁ ପାଟି ଫିଟାଇଲେ କି ସେଠାରେ? ସେ ଆଡେ ଫିଟାଇଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ ନାହିଁ, ନହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି ଦ ପାୱାର ଅଫ ଜିସସ୍। ହେବ ତ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ କେବେ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ। ନମ୍ବର 1 ହଉଛି ଫେରିବା ପ୍ରତିମାର, ନମ୍ବର 2 ହଉଛି ନର ହତ୍ୟାର ଫେରିବା, ନମ୍ବର 3 କୁହୁକର ଫେରିବା। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ପଢନ୍ତୁ। ବ୍ୟଭିଚାର। ଭଲ ଟପିକ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ସମୟ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହିଁ। ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ଫେରୁ। କଣ ହେଇଛି? ସରିଲା। ଆପଣ ଅଲରେଡି ବ୍ୟଭିଚାର କରି ସାରିଲେ। ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ ବ୍ୟଭିଚାରକୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ସରିଲା। You have already done it. ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ବ୍ୟଭିଚାର। ଏଠାରୁ ଫେରୁ।
तापर आगे केते नंबर 2 3 4 5 नंबर होची चोरी चोर्य कर्म आपण माने के विषय में जम्मा चोरी करू ताहा भलो लागोनी आउ चोरी केबेडू छाड़े लुने ना में प्रभु हमको बहुत किछि देइ छते आमे जम्मा चोरी करू ना अच्छा प्रश्न पचारिबे 1000 टंका बड़ विषय ना सम्मान बड़ विषय जोर से सम्मान 1000 टंका नष्ट हो गले बा देखा न गले हमें बहुत ही डिस्टर्ब हवा ना सम्मान हो गले डिस्टर्ब हवा सत कहउछन्ते अच्छा हेले तेबे काई के आज्ञा अन्य भाई विषय रे अन्य भौणी विषय रे हमें कान रे फुस फुस हेउछु एहा की तांकर सम्मान चोरी करिबा पर विषय नुहे माने टंका चोरी करले चोरी अच्छा बहुटी के बाहर को गला बेलू सासु ससुर माने कौन कथा हो बहु विषय रे माँ टिके काम कला बेलू नुआ बहु स्वामी को कौन कौच हाँ बालक बाबू गोटे दिन ऑप्शन हो गले कौन चलছে बालक बाबू को विषय रे अमुक लोक माने मन कर खराब काम भी कले हु आर यू मैन आपण के होते तांको विषय कथा हवा पय आपण के होते निज जीवन को देखो ना निज जीवन समीक्षा करिया बे टाइम में बाहर पड़छि इस्राएल देश रे विचार करता हवा पय महाराज सामसन विचार करता बड़ सहज हवा बड़ सहज आज्ञा निजर विचार करो ना भाई प्रथमे मचिबो जीवन धन्य हबो चोरी सम्मान चोरी उत्तमतार चोरी स्वभाव को चोरी करूछु अन्य ठार जाके बदनाम कराउछु एहा कोन चोरी नुहे फेरू फेरू से माने फेरिले नाही प्रभु को लोक माने शेष कथा कहबे केउ ठार मन को फेरिबा पड़िबो ताहा हेउछि दुष्ट पणर मन परिवर्तन पढ़िबा प्रेरित 8:22 शीघ्र पढ़िबे अतएव तुम्हर एही दुष्टपणरु मन परिवर्तन करी प्रभु को ठारे प्रार्थना करो के जानी अबा तुम हृदयर कल्पना क्षमा होई पारे जदि दुष्टपणरु मन परिवर्तन करिवो नाही तेबे क्षमा नहीं तो स्वर्ग राज्य नहीं एटारे केउ दुष्टतार कथा लेखा होइछि आमे माने अनेक होइतो निश्चय जानिथिबा कुगोस्त्रीମାନଙ୍କ विषय लेखा जाए से आसुचंदी पितरंग कथकु आ टंका जे भाबुछंदी मु दान पाइछि प्रभुको नारे धंदा बहुत सावधान ताहा दुष्टता अटे ताहा दुष्टपण अटे सारिबा पई जाउछे समय हेलानी आउ गोटे दुष्टता मु ऑलरेडी कहली किंतु जानिबा निमंते कहूछि आउ गोटे दुष्टता जहा नोहंग समय देखा जायतिला समानको मनर चिंता अविरत मंद मात्र परंतु आदि पुस्तक हिरो 5 अनंतर सदाप्रभु देखिली जे पृथ्वी रे मनुष्यर दुष्टता अति बड़ परमेश्वर देखिले पृथ्वी रे मनुष्यर दुष्टता अति बड़ व्हाट इज दैट दुष्टता कोन से दुष्टता थिला हम माने प्रत्येक भले भाबरे जानिछु ताहा थिला व्यभिचार आउटिको स्पष्ट हवा पई चाहिबे बहुत सुंदर लेखा अछि सही आदि पुस्तक 39 अध्याय 9 पद शीघ्र पढो 39 9 एही गृह रे मो ठारू बड़ केही नाही तुम्हे तांकर भार्या
ଏ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ କିଛି ମନା ନାହିଁ। ଏ ହେତୁ ମୁଁ କି ରୂପେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟତା ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ए କରିପାରେ? हेतु मु की रूपे एड़े बड़ दुष्टता ता की दुष्टता थिला आज्ञा दुष्टता दुष्टपणु मन परिवर्तन आज आवश्यकता रहिछि। व्यभिचार संबंध में अनेक कथा कहिछि यूट्यूब रो छै आपण माने चाहिबे जाय कि सर्च करो तो पाई जेबे जदि चाहो छथि सिखिबा पई जानिबा पई। प्रभु साहाय्य करंतु चोर परि माडी आसीबे सेमानक पई जो माने जागृत नथिबे मन परिवर्तन करि नथिबे। आसंतु चक्षु बंद करिबा अल्प समय टिके समर्पित हबा। सब चक्षु बंद हो शीघ्र मो संग अछि टिके समीक्षा करिबा। शेष आगमन करिबे प्रभुक लोक माने प्रथम कथा मन को चेंज करिबा दरकार। मु कहिबे प्रभु समय देले मन परिवर्तन करथिबा व्यक्तिर लक्षण मान कोन किंतु जहा आज आमे मन देखिलु केउ केउ विषय फेरिबार अछि प्रतिमा ठारू फेरिबा दरकार। आज हमर प्रतिमा किए हमर प्रभु किए मते आज रूल करूछि मो कहार कथा बहुत चिंता करूछि मो कहार कथा बहुत मानु अछि। चिंता करिबा जे प्रभु कथा कहिसंती फेरिबार नीट परि मने होछि निश्चय क्षमा मागिबा प्रभु को निश्चय क्षमा मागिबा प्रभु को दया मागिबा। हालेलुया। प्रभु को लोक माने अनेक विषय एही परि बाइबल कहे जो हम मान को फेरिबा को पड़िबो। गोटिए गोटिए विषय आम माने आत्मसमीक्षा करू और जो विषय आम मान को ईश्वर को ठारू दूर को नहीं जाइछि से समस्त विषय फेरू आम ईश्वर को आड़ को फेरी आसु। हालेलुया। आसु प्रार्थना करिबा। मंगलमय प्रभु तुम हृदय पाई तुमको धन्यवाद दूची तुम सहित साक्षात करबा पाई फेरिबा एते जरूरी उचित यह बुझिबा पाई हम प्रत्येक को साहाय्य कर। आज वाक्य हम प्रत्येक को जीवन में कार्यकारी हेबा दियो शैतान हरण करी न प्रभु वाक्य को हृदय संचय करबा पाई तदनुसार बंचिबा पाई प्रत्येक को तुम कृपा कर दियो। संध्या बेलार हे तुम्हें तुम्हार उपस्थिति दियो आ संध्या बेलार वाक्य को मध्य तुम्हें कढ़ाई दियो बोली प्रार्थना करूछि। उपस्थित प्रत्येक को आगामी समस्त सेवा कार्य को तुम हस्ते समर्पण करी प्रार्थना यीशु नाम में मांगिले आमेन।